السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا پر چلنے والی رپورٹس کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا کو 3 MPO کے تحت کمشنر جیلم کے احکامات پر گرفتار کر کے جیل میں منتقل کیا گیا ہے۔ ان کی اکیڈمی کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ کچھ مذہبی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ جا کر ملے تھے انتظامیہ سے اور انہوں نے درخواست دائر کی تھی۔ ایک علماء کا فتویٰ ان کے خلاف آیا۔ مولویوں کے ایک وفد نے ضلعی انتظامیہ سے خصوصی طور پر ملاقات کی اور گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا، تو ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ آصف جلالی انہوں نے ایک فتویٰ اس حوالے سے دیا تھا۔ جو تفصیلات سامنے آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہرحال انجینئر محمد علی مرزا دیگر بہت ساری پولیٹیکل کنٹروورسیز میں بھی رہتے ہیں، لیکن ابھی یہ کیونکہ ایک دینی معاملہ ہے تو اس پر میں گفتگو سے اوائڈ ہی کروں گا۔ دوسری جانب خواجہ آصف نے بھی عمران خان کے حق میں ایک گواہی دے دی ہے۔ خواجہ آصف نے کیا کہا، مختلف پاکستانی میڈیا پر ایک جو ہے وہ خبر چھپی ہے۔ وہ ایک انٹرویو دے رہے تھے اور انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ایک زبردست انکشاف کیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جب PTI کا دور تھا تو اس وقت جنرل باجوہ کے سسر جنرل ریٹائرڈ اعجاز نے انہیں اپنے گھر بلایا اور بیسمنٹ میں لے کر گئے اور وہاں جا کر کہا کہ نواز شریف کی گجرانوالہ تقریر میں انہوں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا نام لیا ہے، تو تم ان کی مذمت کر دو اور اس سے اپنے آپ کو الگ کر لو۔ اب خواجہ آصف نے کہا کہ رانا تنویر بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے جنرل باجوہ کے سسر سے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، جس پر مجھے کہا گیا کہ بات نہیں مانیں گے تو آپ کے خلاف نیب کا کیس بن جائے گا، اور اس کے چند دن بعد اچانک مجھے گرفتار کیا گیا اور اس دوران میں 6 ماہ جیل میں رہا، لیکن حکومت مجھ پر نیب کا کوئی کیس نہ بنا سکی تو عدالت نے مجھے رہا کر دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ خواجہ آصف نے خود گواہی دی ہے کہ مجھے عمران خان نے گرفتار نہیں کیا بلکہ سابق جرنیلوں نے گرفتار کیا، کیونکہ نواز شریف نے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے خلاف بات کی تھی تو انہوں نے دھمکی لگوائی جنرل ریٹائرڈ اعجاز کے توسط سے، یعنی جنرل باجوہ کے سسر نے بلا کے دھمکی لگائی اور اس دھمکی کے بعد خواجہ آصف کو گرفتار کیا گیا۔ تو اس دور میں بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو مار رہی تھی، یہ خواجہ آصف کا کہنا ہے۔ عمران خان تو اس میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ عمران خان تو خود کہتے ہیں کہ نیب کو تو وہی کنٹرول کرتے تھے، نیب کو باقاعدہ اس وقت آج بھی ایجنسیاں ہی نیب کو کنٹرول کرتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواجہ آصف پھر چپ کیوں رہے؟ تب سے لے کر اب تک خواجہ آصف نے ایسی کوئی بات نہیں کی، کوئی ایک لفظ نہیں بولا۔ اس کے بعد جنرل باجوہ کے مرہون منت ہو کر اسی جنرل فیض کے جوتوں میں گر کر انہوں نے اقتدار حاصل کیا اور عمران خان کی حکومت گرا کر خود اقتدار میں آ کر بیٹھ گئے۔ اگر وہ جرنیل اتنے برے تھے تو ان کو چاہیے تھا انہیں ایکسپوز کرتے، یا کم از کم وزیر دفاع بننے کے بعد خواجہ آصف کو چاہیے تھا کہ اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کرتے جس نے انہیں دھمکی دی تھی کہ میں تمہیں گرفتار کروا دوں گا یا تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور تم پر نیب کا کیس بنا دیا جائے گا اگر تم نے اپنے آپ کو اس سے الگ نہ کیا، اس کی مذمت نہ کی۔ تو خواجہ آصف نے ایک تو بہت دیر سے یہ بات کی ہے، ریٹائرڈ جرنیلوں کو، ان کے رشتہ داروں کو مارنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ حاضر ڈیوٹی جو ہوتے ہیں یہ ان کے مائی باپ ہوتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھیں، ابھی کل کی بات ہے، کیپٹن صفدر نے جنرل ندیم انجم سابق DG ISP ان کو دھو دیا۔ اب خواجہ آصف جنرل باجوہ کو دھوتے ہیں ہر دوسرے چوتھے دن، اب ان کے سسر کی بھی دھلائی ہوئی ہے، جنرل فیض کو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ٹکا کے دھو رہے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جس وقت یہ جرنیل موجود تھے تب تو ان کے جوتوں کے تسموں کے ساتھ لٹک کر یہ لوگ اقتدار میں آئے۔ بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ خواجہ آصف نے عمران خان کے حق میں گواہی دی اور کہا کہ اس وقت بھی جرنیلوں نے ان کے ساتھ جو کیا وہ کیا تھا، اور عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب تو وہ کنٹرول کرتے تھے، اور جب عمران خان نے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ پسند نہیں آیا، جیسا کہ انہیں ہمیشہ پسند نہیں آتا۔ جو بھی آدمی اپنی ڈومین واپس مانگتا ہے یا پولیٹیکل سپیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی حکومت پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ گرا دیتی ہے۔ بہرحال یہ ایک دوسرے کے پول خود ہی کھولیں گے، زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چیزیں خود ہی کھلیں گی۔ پھر خواجہ آصف نے معافی کا ایک فارمولہ بھی دے دیا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ معافی پچھتاوے یا شرمندگی
کا इजहार, इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ करनी पड़ेगी। अब 9 मई पर पीटीआई एक ऑप्शन चुन ले, माफ़ी, पछतावा या शर्मिंदगी का इजहार। अब चाहे ये पार्लियामेंट में कह दें, चाहे ये अदालत में कह दें, चाहे ये कौम से माफ़ी मांग लें या इदारे से माफ़ी मांग लें, सियासत करनी है तो ये करना पड़ेगा। तो अब ख्वाजा आसिफ ने भी आज इस बात की तस्दीक कर ली कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई से माफ़ी मंगवानी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है अगर सियासत करनी है, वरना सियासत ये नहीं कर पाएंगे। देखिए, मखसूस नशिस्तें इनकी छीन ली गई, 17 सीटें जीतने वालों को हुकूमतें दे दी गई, इनकी आधी से ज़्यादा सीटें कौमी असम्बली की, इसी तरह सूबाई असम्बली की छीन ली गई, यानी 3 सूबों में कम अज़ कम इनकी हुकूमत बनती, सीधी सीधी वो नहीं बनने दी गई। चौथे सूबे में इनकी एक इत्तेहादी हुकूमत बनती थी, वो भी नहीं बनने दी गई। तो पीटीआई को दीवार के साथ लगाया गया और अब जितने ज़िमनी इलेक्शन होते हैं उनमें फारिग किया जाता है, इनके एमएनएज़ पर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, फैसले सुनाए जाते हैं, फारिग किया जाता है। तो सियासत तो इन्हें नहीं करने दी जा रही और ये इस्टेब्लिशमेंट का काम है। तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि माफ़ी मांग लो, या आप ये कह दें कि हमें शर्मिंदगी है, या आप कह दें कि हमें पछतावा है, या फिर आप माफ़ी मांग लें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इन तीनों में से एक ऑप्शन ख्वाजा साहब कहते हैं कि चुनना पड़ेगा। अब इस पर नाज़रीन कराम एक रद्द अमल आया एतजाज़ हसन का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि ये क्या उसूल है कि सियासतदान से कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे। इमरान खान किस बात की माफ़ी मांगे? 9 मई पर इंतज़ामिया और आईजी पंजाब को माफ़ी मांगनी चाहिए। आईजी बताए कि 12 घंटे कोर कमांडर हाउस जलता रहा, उनके थानेदार कहाँ थे, मौके पर क्यों नहीं पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई, बाकी चीज़ें कहाँ गई। ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके इनके पास कोई जवाब नहीं है, बस सजाएं दिए जा रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले पर सजाओं वाला मामला जो है वो भी बिगड़ गया है कि डेरे पर एहतजाज हो रहा था, तोड़ फोड़ हुई है, तो उनका मुकदमा अगर दर्ज किया गया तो मुद्दई तो राना साहब को बनना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि रियासत मुद्दई बन गई है, वो क्यों हुआ? फिर इसमें जो सजाएं दी जा रही हैं वो तो ऐसे दी जा रही हैं कि कोई कत्ल गारत गरी हो गई है। 10-10 साल सजाएं उठा के 60 बंदों को इन्होंने दी हैं, इसके अलावा कई बंदों को 3-3 साल की सजाएं सुनाई हैं। हालांकि ना कोई बंदा जख्मी हुआ, ना कोई बंदा जाँ बहक हुआ, कत्ल हुआ, ना कुछ और हुआ, और सजाएं दे दी दहशत गर्दी वाले मामला डाल के। अब यही राना सनाउल्लाह हैं, जब ये वजीर कानून थे और पंजाब की पुलिस को और सारे निज़ाम को कंट्रोल करते थे, तो इन लोगों के ऑर्डर पर गोलियां चलाई गई मॉडल टाउन में। जब वहाँ गोली चलती है तो उसमें 14 लोग शहीद हो जाते हैं, उनमें दर्जनों लोगों को गोलियां मारी जाती हैं, लोग अस्पतालों तक पहुँच जाते हैं, ख़वातीन के मुंह पर गोलियां मारी जाती हैं, हामला ख़वातीन को शहीद किया जाता है। आज 11 साल गुजर गए इस मामले में, अब तक इंसाफ नहीं हो सका। यानी जब इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो कैसे वो नाइंसाफ़ी को भी इंसाफ बना देते हैं, और जब इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी हो जाए तो जो इंसाफ करना भी होता है उसे भी रोक देते हैं। वहाँ लाशें गिरी थी, 14 लाशें, दर्जनों जख्मी थे, कत्ल और इक़दाम कत्ल के मामलात थे, लेकिन किसी को सज़ा नहीं हुई, और यहाँ पे एक बंदा भी जख्मी या हलाक नहीं हुआ, और यहाँ पे धड़ाधड़ रेवड़ियों की तरह सज़ाएं बांटी जा रही हैं। तो ये एक बदमाशी है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। फिर ख्वाजा आसिफ ठीक कहते हैं ना कि सियासत नहीं करने देंगे, कोई भी काम नहीं करने देंगे, और मामला उसी तरफ चल रहा है। फिर उमर अयूब ने इस पर इन सज़ाओं पर अपना रद्द अमल दिया। वो कहते हैं कि मुझे दीगर पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों को एटीसी फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल शेख ने राना सनाउल्लाह के घर पर मुबैना हमले के झूठे इल्ज़ाम में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। मैं उस जगह कभी मौजूद ही नहीं था और इस्तिग़ासा के किसी गवाह ने मेरा नाम तक नहीं लिया। मज़ीद ये कि इन्हीं गवाहों की गवाही को गुज़श्ता साल एटीसी सरगोदा ने मुस्तरद किया था और इन्हें झूठा करार दिया था। इस फैसले के बाद मेरे खिलाफ मजमूई तौर पर कैद की सज़ाएं 40 साल की हो गई हैं। अब वो ये कहते हैं कि 28 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो जब कत्ल हुई तो उनकी शहादत के बाद पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने हरीपुर में मेरे घर पर हमला किया और जलाने की कोशिश की, मगर उस वक़्त ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना किसी को सज़ा दी गई। एंड में जाके वो कहते हैं कि बदतरीन फस्तायत हो रही है, मगर मैं हमेशा पीटीआई और अपने कायद इमरान खान का सिपाही रहूँगा। इंशाअल्लाह इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। तो ये सूरत हाल है। वो गए ही नहीं उस तरफ जिस तरफ का मुकदमा उन पर डाल दिया गया। जितना नुकसान बेनज़ीर की शहादत पर पीपल्स पार्टी ने किया था उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। तबाही बर्बादी फेर दी थी पीपल्स पार्टी ने, अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ था पाकिस्तान का, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। रियासत खामोश हो गई कि आगे बढ़ना है। लेकिन 9 मई के अंदर
ایک بچوں جیسی ضد پکڑی ہوئی ہے اور اس کو بہانہ بنا کر ایک پولیٹیکل پارٹی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. یہ بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ خود انہوں نے فاسٹ فلیگ آپریشن کیا ہے، ورنہ یہ حقائق اور دلائل سامنے لے کر آتے. سو یہ صورتحال ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.